دیکھو ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ زندگی انسان کی کہاں آ کے بہتر ہوتی ہے، اس لیے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے والے نے ہی آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی باطن شناسی کے لیے ایک دین کا پیدا بھی اس نے فرمایا، خیر شہر کی رونقیں بھی اس نے لگائی، یہ رونقیں ہیں، میلہ ہے، اور آپ کو ایک طرف راستے کی طرف راغب بھی اس نے فرمایا، اور اسی سے بتائے ہوئے راستے سے ہی آپ کے اندر جو ہے وہ نیکی پیدا ہے۔ اس کے علاوہ راستہ کمی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ اطاعت ہے، حکم جب آپ کو حکم دیا، اس حکم کی افادیت، اس کا احسان، آپ کے لیے وہ حکم کیا لائے گا، یہ اللہ کے علم میں معلوم ہے۔ آپ جب حکم مان رہے ہیں تو حکم مانتے مانتے آپ کے اندر عبادت آ گئی، چلو عادت کی عبادت آ گئی، کہ یہی ایک چیز عبادت کا ذریعہ، اسی ذریعے میں اگر کہیں آپ کا تعلق باطن کے ساتھ مل گیا تو یہ سال بندی، یہ بھی دروازے ہیں حقیقت کے، حواس خمسہ بھی ہیں، افراد ہر فرد آپ کے لیے خیر شر کا دروازہ ہے۔ اسی طرح یہ جو عبادت کے ذریعے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے درجات ہیں۔ عبادت جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز ان سب کچھ نہیں ہے، اللہ کے قریب آنے کے لیے پسندیدہ آپ کی پوز جو ہے وہ عبادت ہے، ورنہ آپ ہر وقت اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے تقرب کی انتہائی حالت جو ہے وہ یہ ہے جب آپ سجدہ کر رہے ہو۔ تو اللہ کریم نے جب ایک دفعہ بڑے شوق سے فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، یہ دعویٰ ہے سجدہ کرنے سے اللہ کے تقرب کے ملنے کا۔ تو آپ کو سجدہ تو آپ کرتے ہیں، تقرب کبھی ملا کبھی نہیں ملا، اگر ایک بار تقرب آپ کا مل گیا تو ساری زندگی مقربین کی زندگی ہوگی۔ تقرب سے ایک لمحے کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لمحہ، جس طرح ایک لمحے کا آنچ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے بدن جھلس جاتا ہے، ایک لمحے کی آنچ کی، ایک لمحے کی چکا چوند روشنی جو ہے وہ آپ کی بینائی آگے پیچھے ہو گئی، ایک لمحے کا غم ساری زندگی غمگین کر گیا، ایک لمحے کی مسرت آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر گئی، اور ایک لمحے کا کسی خوبصورت شے کا دیدار زندگی میں بہار کر گیا۔ ہو سکتا ہے نا ایسی باتیں کچھ شاعرانہ تو نہیں ہے کہ اچانک ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ایک سجدہ آپ کا اگر ایک بھی مقبول ہو گیا تو ساری زندگی مقبول ہو گئی، اور اگر آپ کا ایک عمل ناراضگی کا عمل بن گیا تو پھر زندگی ساری گمراہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے جب کہا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بظاہر بڑی معمولی بات، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے کیا، اللہ ابلیس نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ آپ نے بات سمجھ لی نا کہ قدرت سے ہم اس کو نکال لیا۔ اب یہ دیکھو، جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے، یہ اپنی انتہائی مطلب ہے کہ نیازی بیان کر رہا ہے، کروڑوں سال کی عبادت نہیں مانا تو ہم لوگ آپ مارا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ایک کا انکار جو ہے اس کی کروڑوں سال کی عبادت رہ گاہ کر سکتا ہے، اور تم تو کتنے احکام سے روح گردانیاں کرتے رہتے ہو، بلکہ من مانیاں کرتے رہتے ہو، اور بلکہ کیا کرتے رہتے ہو۔ اس لیے یہ خیال ہے کہ بڑے ہی بے نیاز ذات ہے، اس لیے یہ خیال رکھو کہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے باوجود آپ کو وہ راندہ درگاہی قرار دیا،
किसी स्टेज पर आपको अल्लाह ताला ने अहवाल बता दिए, रास्ते बता दिए अपने तकर्रब के, और अपने मुकर्रब सबसे बड़ा जो मुकर्रब है अपना अल्लाह अपने हबीब को आपके करम के आपको उम्मत से पैदा किए, शुक्र ही शुक्र करो। ये तो आपको रहने दो और आप रौनक लगाओ, बल्कि थोड़ी सी कवाली भी सुन लो। ये बात समझेगी थी खुशी में कि भाई तेरी मेहरबानी है, मैं हूँ सुने मेरा शो नगरी में आया था, ये कवाली भी हो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं। आप आते मेरे इस खुशी में, लेकिन ये देखो कवाली में सुनते रहना सारी उम्र, बात अमल भी है। तो अल्लाह की ने जब आपको ये नमाज बताई है तो नमाज एक अमल है, इसके अंदर एक लम्हा आ जाए तो जिंदगी बन गई। मैं ये कहता हूँ कि इब्लीस की जिंदगी में एक लम्हा आया नासमझी का, और उससे गलती हुई और हमेशा के लिए इरादा दगा हो। बाद में डायलॉग बोला इब्लीस ने अल्लाह ताला से कि आपने मुझे समझाया नहीं कि हाँ अवगात नहीं, मतलब ये कि मेरे साथ आपने जाती है, बल्कि एक जगह और है कि अल्लाह ताला पहले बताया सूरज में कि जब शैतान जो है वो गुमराह करता है, इंसान से कहता है फिर कुफर ला, तो इंसान कुफर करता है, शैतान कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, इन्नी ख़ाफ़ुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, ये तूने काम किया जो किया। मतलब यह है कि अल्लाह से वो अब दस्तूर डरता है, और आप निडर भी हो जाते हो और वायलेट भी करते रहते हो, तो फिर आपको एतमाद किस चीज का है उसका नाम बताओ। अगर वो नाम मालूम है तो फिर एतमाद है। आप हुजूर पाक की रहमत को भी नहीं मानते हो तो फिर गुनाह भी करते हो और फिर एतमाद भी लेके बैठे हो, तो फिर आप किस ख्याल में बैठे हो? यदि अगर वजन आपके करके देनी है इबादत, तो फिर अगले जो है वो चुन के लेंगे, गिन के लेंगे, उस तरह तो है नहीं आपके पास। आपका सारी कमियां हैं, खामियां हैं, और शफा का मान नहीं रहे हो तो तुम्हारे तो आज बड़ी बुरा हाल है। शफा तो जब तक न मानो और तब तक जो है आमाल के अपने दामन में माल ही नहीं है। ये देखो कि आमाल ही खाली है, तो नामा आमाल घर से खाली है, कम अज कम हमारे दिल के अंदर जो है याद होना चाहिए अल्लाह की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर अल्लाह का ये इरशाद कि मेरे हबीब मैं कैसे इन पर अज़ाब डालूं जबकि आप इनमें हो। तो जब दिल में आपकी याद हो वो दोज़ख में जा सकता, ये राज है। तो दिल में अगर इसके हबीब ना हो तो फिर तो दोज़ख की दोज़ख है, और अगर दिल में इसके हबीब है, आपका नाम है, अल्लाह कबूल नहीं करता कि अपने महबूब के किसी तालब को तो इश्क की रिवायत के खिलाफ है, ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं सकता। यानी कि आपने एक दफा बड़े बड़े बंदे पे लोग, एक आदमी ऐसा वाक्य है कि सरकार के पास आया, यहूदी था, गैर मुस्लिम था, कह रही मैं कलमा इस्लाम लाऊंगा, आप मेरे साथ जो है ना आप कुश्ती में मिट्टी गिराओ। तो मुद्दा ये है कि अच्छा भी वाकया हुआ, रिकॉर्ड में है तो जब हाथ लगाया तो ऐसे भी रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा कि अब हाथ मेरा पकड़ लिया आपने, तो बस आप मैं याद रखना कि मैं गुनाहगार हूँ, तो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई अमाल भी नहीं है, तो इसका ख्याल रहे। ऐसे ऐसे लोग भी आए, सरदार से भी लोग आए, तो अल्लाह से डरना ही चाहिए और यार निकल जाना चाहिए और जब आपका सफात पर एतमाद हो। इसलिए एक आपके पास रिडीमिंग फैक्टर है कि आप उस उम्मत से हो और अमाल की कोई बात नहीं है, आप असले रहे ना। इसलिए अगर ये भी न मानो तो अमाल जो लोग प्रीच करते हैं ना, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, या तो नबी है कि नहीं है, तो फिर अमाल गिन के जो है ना फिर ये बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है कि अमाल गिने जाए, अमाल तोले जाए, फिर इनकार भी तोला जाएगा। और जो दरगुजर किया, जो आपसे सहव हो गया, जो गलतियां हो गई, अचानक का वाकयात हो गए, तोल के जो है ना फिर आपका बख्शिश का इम्कान नहीं है, ये तो कुछ और हिसाब है। इसलिए अल्लाह ताला ने जब आपको इस उम्मत से पैदा फरमाया
تو ادھر से कोई मेहरबानी हो रही है, वो खुद ही मेहरबान हो रहा है। तो अल्लाह ताला जब मेहरबानी कर रहा है, यही मेहरबानी है। लक़द मन्ना, कितने ने पढ़े ना आप? हाँ पढ़ो, लक़द फिर पढ़ो। हाँ लक़द मन्ना लाओ, अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला एहसान जता रहा है, जिंदगी का नहीं। आपको बिनाइयां अता करने की बात नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने बेशुमार चीजें अता की हैं, जताया नहीं है। हमेशा अता करता है, ये जताया। तो मैं एहसान किया मोमिनों के ऊपर कि उनमें मैंने मबूस किया ऐसा रसूल जो उनको आयतें सुनाते हैं और उनको तज़किया करते हैं और इल्म और हिकमत की बात बताते हैं और उनको तकर्रम, मेरा तकर्रम अता फरमाते हैं। ये मेरा एहसान है तुम पर। हम कहते हैं जी कबूल है आपका एहसान, मेहरबानी है, तो ये एहसान है। मेरा बात समझे, और ये एहसान है, इस एहसान को रास्ता बताया। असल में ये रास्ता है आपकी बख्शिश का, वरना आमाल की बख्शिश नहीं हो रही, इस तरह की बख्शिश। और अल्लाह ताला जब ये फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है, न रहमती वासिया अला गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है, तो गजब का खालिक का तो नहीं होता मखलूक पर, पहले बताया। तो गजब से मुराद क्या है? अगर मैं इंसाफ करने पे आ जाऊं तो गजब हो जाए, लेकिन मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूं। रहमत मेरी वसी है, गजब से ज्यादा है, और रहमत मेरी तुम्हारे यहाँ मुजस्सम होके आ रही है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने रहमतें तमाम जानों के लिए रहमत को भेजा। अगर सारी कायनात के लिए माजिद शैतान, जिसका अल्लाह ने पहले फैसला कर दिया, सारी कायनात के लिए, काफिरों मोमिनों के लिए, अगर कोई वाहिद हस्ती है जो सबके लिए बख्शिश की दुआ कर सकती है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं कर सकता। काफिरों के लिए भी गुजर है, बेखबर है, क्योंकि माही की दुआ मांगी, तो आप मतलब दुआ कर सकते हो। आप बात समझ, इसलिए आप ये बात देखो कि हुजूर पाक की उम्मत से होने वाला किसी मुसलमान को दोज़ख की नबीद सुना दे तो ये शख्स जो है वो आपदा उम्मत से फारग होने का कोई इम्कान है। जिसका माल है वो फैसला करेगा, जिसकी उम्मत है वो फैसला करेंगे, और जिन्होंने उसको इस उम्मत से पैदा फरमाया ये वो फैसला करेंगे। अल्लाह जाने, अल्लाह की बिल्कुल जाने, और उम्मत जाने तुम कौन हो दरमियान बोलने वाले। मौत के बाद मंजर नहीं है, मौत के बाद सिर्फ मौत ही है, और अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। इसलिए हम यहीं से मतलब अल्लाह के, हम उनके हैं, हमारा कुछ ना क्या है ना। ऐसी बात क्या कहते हैं इकबाल गालिब के शेर, वो क्या है गालिब, हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या। तो ये है बात आपके लिए। दिले हर कतरा है साज़े अनल बह, दिले हर कतरा है साज़े अनल बह, हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या। वो तो हर कतरा साज़े अनल बह रहा है, हम तो है ही उन्हीं के। वो तो हर कतरा साज़े अनल बह रहा है, हम तो है ही उन्हीं के। इसलिए ये आपके लिए कभी इस बात पे गाफिल न होना कि आपका सहारा और बड़ा ही मेहरबान और हमदर्द सहारा और बड़ा ही शफीक सहारा और बड़ा ही कवि सहारा आपके लिए हुजूर पाक की याद है, आपकी इज्जत है। आपने नामा अमाल पर इतना भरोसा न करना, और इस बात पे बड़ा भरोसा, अल्लाह की रहमत जो उसकी गजब से होती है। और इसलिए वो शख्स जो आपको किसी अमाल की दावत देता है हुजूर पाक की इसके मुकाबले में, तो फिर जरा आप रकायत करो, समथिंग रॉन्ग समझे। और अगर इश्क भी हो और अमाल भी हो तो फिर आपका हाल बहुत अच्छा है, मुबारक के साथ। आज तो कहता है कि ईमान सलामत हर कोई मुंडा, इश्क सलामत कोई भूल। उनका ईमान तो तुम मांगा ही मांगा, असल में इश्क सलामत। और एक दफा हुजूर पाक के पर बात हुई थी आपके साथ सहाबा किराम की, आपने पूछा मेरी बात तुम्हें समझ आ गई है, सहाबा किराम ने कहा जी आपका पैगाम सुन लिया। आपने फरमाया कि जब बताओ फिर ईमान किसे कहते हैं। फिर उन्होंने सहाबा किराम ने दोहराया
کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، اور اول کتابوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، جیسے ہے ماں باپ پر، مرنے کے بعد پر، یہ ہم کر ایمان سے آئی جی، اس زندگی میں اس زندگی کا خیال رکھنا، سب ایمان کی تعریف ہوتی جا رہی تھی. ایک آواز آئی تھی، ہم تو یہ سمجھے ایمان بھی آپ پر نثار ہے. آپ نے فرمایا یہ ہے بات اصل میں کہ ماں باپ جہاں نثار ہے وہاں ایمان بھی آپ ہی کے پر نثار ہے. آپ کہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. بس یہ جو ہے نا آپ کی وابستگی اسی بات پر ہونی چاہیے. جن کہتے بدھ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. یہ ایک بہت بڑے درویش کا اپنا شعر ہے. یہ درویش کا نام آپ بتا دوں، خواجہ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی، بڑے جید پیر علماء آستانے کے مالک، جن کا بے شمار آپ اسے سنتے جاتے ہو، ان کے کلام سے اکثر سنتے رہتے ہو. مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، اسلام سے مراد ہے روایت کا میں آدمی نہیں ہوں، تو محبت. اس لیے اگر محبت بھی ہو اور شریعت بھی ہو تو پھر یہ آپ کا کام جو ہے نا یہ بن گیا اور مکمل. خالی محبت مائنس شریعت اور یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں. آپ کیونکہ یہ بالکل ہی اچھی بات میں اس لیے نہیں کرتا، پر کچھ اچھی بات نہیں ہے. اور خالی شریعت مائنس محبت یہ بھی کچھ وزن کی بات ہے، شاید وزن میں پوری نہ کرے بات. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور شیطان اس گمراہی سے پہلے یا انکار سے پہلے تو پورا ابلیس تھا نا. اور بہت سارے مولم بھی اسے کہتے تھے، اپنے کیا کر نام تھے اس کے 12 مطلب اللہ کریم جو ہے اور اس کے جلال سے میں بچ گیا اور وہ انکار کر گیا. تو جب تک آپ کے اندر انکار اور کئی باتوں سے ہم گزر جاتے ہیں، کئی حکم بھی پورے کر سکتے، تو پھر اس لیے بخشش کا خیال رہے ضرور کہ یا رب العالمین احسان فرماؤ کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا. کیا شعر ہے؟ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب نے. اس بات پہ آج کی بات کا احتساب کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرمائے اور اپنی راہ دکھائے اور اپنی راہ کی رہنمائی حضور پاک کی کرے. اور یہ دعا ہونی چاہیے یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جج نہ کرنا، اپنی رحمتوں کے مطابق جج کیا کرنا ہے. رحمت نہیں دکھاؤ کہ جج کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب حاضرین کے لیے جاری باطنی مشکلات کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کوئی بزرگ نصیب ہے ان کو راستے کا مسافر نہ ہو، سفر کے مقامات سے آگاہ فرماؤ. اور جن کو کوئی مرشد اللہ تعالیٰ ان کو مرشد کامل عطا فرمائے تاکہ وہ اس راستے پر چل سکے. یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما. یا رب العالمین اسلام کی آسان باتیں ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم سیدھے آپ کے پاس آ جائے خوش ہو کے، تاکہ ہمیں الجھنوں سے بچا، دنیا بھی آسان فرما دے اور دین بھی آسان فرما دے، تاکہ آسان ہم دین سمجھے اور دنیا بھی ہمیں آسان ہی کر دے. کمائیوں پر تو کوئی گزارا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل کی بات کر اور تاکہ ہمارے گزارے ہو جائے اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائے، منفعت بخش ہو جائے. تیرے نام میں قافلہ یا رب العالمین اور رسول الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا